أي أحمد المشهور بالتقدير الحمد لله العلي العليم القدير الغني المجيد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الخير. وهذه عقيدة ثانية سميتها الخريدة البهية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم تكفيك علما إن تريد أن تكفي لأنها بزهدة فنكفي والله أرجو في قبول العمل والنفع منها ثم غفل زلل. أسمعكم من أهل محالة هي الوجوه ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام فافهموا لذة الأفهام. واجب شرعا على المكلف معرفة الله العالي فاعرف أن يعرف الواجب والمحال ما جائز في حقه تعالى. فمن اهتدى في حق رسل الله عليهم تحية الإله فالواجب نكلي ما لم يقبل الاكتفاء بذاته فابتهلي والمستحيل كل ما لم يقبل بذاته ثبوتا ضد الأول وكل أمر قابل للاتفاق ولثبوت جائز بلا خفاء. ثم اعلما بأن هذا العلم أي ما سوى الله العلي العلم من غير شك حديث مفتكر لأنه قام به التغير حدوثه وجوده بعد العدم وضده والمسمى بالقدم فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الوحيد المعبود ظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فتبري صفة نفسية ثم تبيها خمسة سلبية وهي القدم بالذات فله البقاء يمر بنفسه نتلق مخالف للغير وحدانية في الذي أو صفته العادية. والتأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا ومن يقل في طبع أو بحلة فذاك كفر عند أهل الملة ومن يقل بالقوة مدعة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصفا بها الذي حدثه وهو محال فاستقيم لأنه يؤدي إلى تسلسل والدور وهو المستحيل منجلي فهو الجليل والجميل والولي والطاهر القدوس والرب العلي منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والصفا ثم معاني سبعة لرائه محيط بالأشياء حياته وقدرة الإرادة وكل شيء كائن أرادا وإياك بذكره قد أمرا فالأهل غير الأمن فاطرح المرا فقد علمت أربع أقسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار فهو الإله فاعل مختار وواجب تعليق صفاته حكما دوما على الحياة فالعلم جزم والكلام سامي تعلق بسائر الأقسام وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها خطق واجزم بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى وكلها قريبة بذاته لأنها ليست بغير ذاته من ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخة فاعلم لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بسوى معروفا وقد من قام به سواها فهو الذي في الفقر قد تناهى والوحيد المعبود لا يفتقر لغيره جل الغني المقتدر وجائز في حقه الإيجاد وترك والإشقاء والإسعاد ومن يقول فعل الصالح وجب على الإله قد أساء الأدب
واجزنا برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي عقلي وقد أتى به دليل نقلي وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والبطانة ويستحيل ضدها عليهم وجائز كالأكل في حقهم إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل مولى نعمة ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والهدى ثم الأولياء من كل حكم صار كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام فأكثرا من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر على رتب وغلب الخوف على الرجاء كبلا تناهي وجديد التوبة للأوزار ليت أسمي رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا كن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر وكله مسلما كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء اسل القلب من الأغيار بجد والقيام في الأسحار توامي مجتنبا لسائر الأثام مراقبا لله في الأحوال لما الكمال وكل بذل ربي لا تطعني عنك بقطيع ولا تحرمني من سرك الأبهى مذل للعمى واختم بخير يا رحيم الرحماء وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي ختم وآله وصحبه الأكرم Syimi khatimi wa alihi wa sahbihi al-akarimi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'd. Faqala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Fa idza adrakathul inayatul ilahiyatu, maka apabila mendapatlah akan dia yakni akan hadzal maqam ni lah. Kemarin tu. Iaitu orang yang duduk di nafsu mutmainnah. Hadzal maqam mendapat apa? Mendapat akan dia oleh al-inayatul ilahiyatu, oleh jagaan yang dibahasa pada Tuhan. Mana peliharaan daripada Tuhan. Tuhan jaga dia, Tuhan pelihara dia. Sebagaimana kata Ibn Atta'illah, man sabaqat inayatuhu lam tadur jinayatuh. Barang siapa yang telah terdahulu dalam ilmu Allah, dia ahlul inayah, orang-orang yang dipeliharakan oleh Allah Ta'ala, ahli sa'adah, maka lam tadur jinayatuh, maka tidak menjadi mudaratlah jenayah yang dia buat. Artinya apa? Tetaplah dia akan bertaubat dan meneruskan mujahadah dia
melawani nafsu yang jahat. Itu maksud itu. Bukan dalam tadur jinayah tu makna tak ada mudarat jenayah dia buat apa free lah kau boleh. Ke makna halal gitu. Ada Tok Syekh di Kota Damansara. Nah. Tu dia syarah kita. Ya kata dia tak maya tak wasat apa. Bini orang bini dia anak tina orang pun bini dia tak ada apa ya. Sebab apa? Sebab dia suluk dulu Tuhan garanti lah dia kata ni. Tu dia suluk dalam tanah ya tu. Semua cerita oleh songo yang ambil skrip filem tu. Nah, lepas tu bila lama-lama duk suluk dalam tanah tu, Tuhan pun mari kata. Allah ni berkelip-kelip, warna putih sepu. Putih, cahaya. Puk masuk dalam kubur, puk lekat masuk dalam hati dia, puk menjelma depan dia. Lalu dia pun tanya, "Ya Allah, bagaimanakah saya ni ahli syurga kan?" Allah kata, Abang Mat yang bimbel. Abang Mat ahli syurga dah ya. Maka dia kata, inilah orang panggil dalam tadur jinayah tu. Salah tu, kayak gitu maksud ya. Salah tu. Nak apa kau Ibn Athaillah maksud. Ibn Athaillah maksud aku lain. Ni maksud Ibn Athaillah. Fa iza adrakatuhul inayatul ilahiyatu. Maka apabila mendapatlah akan dia seorang itu oleh peliharaan yang bahasa ketuhanan. Mana Tuhan jaga dia ahlul inayah. Ahlul inayah. Tuhan tak lepas, tak biarkan dia. Tu. Wastanada ai sahibuha adalah. Dan menyandarlah oleh tuan empunya nafsu mutmainnah tu ila syaikhihi, kepada Syekh Arif tadi. Syekh guru dia tu lah. Syekhul Arif. Guru yang arif tu. Dia menyandar, dia bersandar aja. Dia bersandar kepada gurunya bil kulliyati, dengan secara menyeluruh. Itu. Dengan secara menyeluruh. Bukan nyandar sikit-sikit dak, sandar sungguh-sungguh. Menyeluruh maknanya. Wala zamal mujahadatah, dan meneruslah tu. Menetaplah akan mujahadah, maknanya meneruskan. Melazimi lagi maknanya akan mujahadah. Hingga mana dia tu melazimi? Hatta tamakkana, sehingga tetaplah minas sifatil mahmudati, daripada segala sifat-sifat yang dipuji oleh syarak. Wan qata'a, dan putuhlah ni Allah berkata tamakkana tadi. Hingga mana? Hingga putuhlah anhu, daripada seorang salik tadi tu yang duduk di hadzal maqam. Putuh apa? Irqur riya'i. Tu. Putuh oleh urat-urat bagi riak. Riak-riak yang diserupakan seperti urat-urat. Riak ni banyak lah. Riak dalam amal, riak dalam ilmu, itu banyak ke? Riak ni. Tu. Kau putuh segala urat-urat riak tu. Wasarat, dan jadilah tu nafsuhu, oleh nafsunya. Nafsu seorang yang duduk di maqam mutmainnah, di nafsu mutmainnah ni jadi apa? Maf'ul bagi sarat, zalilatan, jadi zalilah. Jadi kehinaan dengan Allah Ta'ala. Zalilatan maknanya kehinaan dengan Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam Quran, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Itu. Walaqad nasarakumullahu bi badrin. Sesungguhnya telah memberi kemenangan oleh Allah Ta'ala pada peperangan Badar. Pada peperangan Badar tu Allah Ta'ala bagi menang. Wa antum azillah, padahal kalian hai orang mukmin ketika tu azillatum minallah, rasa kehinaan dengan Allah Ta'ala. Rasa hina diri dengan Allah Ta'ala. Tu tak ada rasa, orang panggil apa? Toro, tidak rasa melampau. Kerana manusia ni ketika mana dia kaya itulah dia rasa melampau, dia rasa dia toruk. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Padahalnya inna ila rabbika ruj'a. Sebenar tu kata manusia ni melampau bila kelihatan diri dia tu kaya. Padahal dia akan kembali pada Tuhan. Bila kembali seksa, kehinaan seksa tak jadi hijau lah. Nak rasa kehinaan ni, hina lah ni. Maka orang ni, sehingga dia rasa ke diri dia tu hina dengan Allah Ta'ala. Wastawa indahu, dan menyamailah di sisinya. Al-madahu waz-zammu, oleh puji dan cela.
Ketika tu puji dengan celah sama. Orang puji pun tak rasa bangga, orang celah pun tak rasa hina. Itu lah. Orang duduk di makan nafsu mutmainnah ni memang gitulah. Tu tidak di nafsu mutmainnah ni, atas lagi pada nafsu mutmainnah. Ni, dah. Kerana tadi dia kata hatta ke sehingga. Itu. Kalau dia nafsu mutmainnah tu ada rasa lagi tu orang puji kat rak. Dah. Orang maki, orang celah kat rasa berderak darah. Nah. Berdiri bulu roma nak marah. Tu orang panggil dia nafsu mutmainnah. Dia fano, maka binasa orang panggil pandangan batin hati dia akan kewujudan selain daripada kewujudan Allah. Nah, dia tak lihat perbuatan tu perbuatan makhluk. Walaupun nampak zahirnya dengan mata kepala tu ialah makhluk, tapi mata hati mereka ni, bicara mata hati lah, musyahadah di sisi orang tasawuf ni dia panggil mata hati. Nah, tu syuhud di batin hati mereka ni, memandang di batin hati mereka tu akan perbuatan tu perbuatan Allah. Nasa mereka dalam maqam fana dia panggil. Tu waradiyat, dan meredailah ia. Mana lapar ada dia. Itu. Bikulli, dengan tiap-tiap ma barang yaqa'u, yang berlaku, yang jatuh dan berlaku fil kauni, pada alam ni. Apa sahaja berlaku pada alam ni, tak kira berapa. Nah, senyap dik dia. Tu radiyat tu makna puas hati, lapar ada dia. Puas hati tu makna radiyat. Puas hati dia dengan tiap-tiap barang yang berlaku pada alam ni. Tu mana? Wa radiyat, dan puas hatilah ia, hingganya puas hatilah dia bi kulli ma yaqa'u fil kauni, dengan tiap-tiap barang yang berlaku pada alam ini, al-kaun ni. Macam kita tahu dah kata segala perkara berlaku ni daripada Allah Ta'ala. Tapi bila berlaku pada kita tu kan, ada lah rasa tak puas hati ke rena-rena. Ataupun berlaku pada orang lain pun kata, guano ada menanya lagi. Padahal Tuhan kata, la yus'alun. Gitu kah ayat Quran? La yas'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Gitu kata. Nah, la yas'alu amma yaf'alu. Tidak boleh menanyalah kalian, mereka itu manusia maknanya, amma yaf'alu, daripada apa barang yang dibekerjalah oleh Allah Ta'ala, wa hum yus'alu, mereka lah pada hanya mereka akan ditanya. Itu puas hati tadi itu dengan tiap-tiap ma yaqa'u fil kauni, tiap-tiap barang yang berlaku pada alam ini. Tu min ghairi i'tiradin, daripada ketiadaan bangkangan aslan, sama sekali. Tu mana? Semata-mata sama sekali, tak ada langsung nak i'tirad, tak ada tik langsung oleh hati dia. Fayarji'u, maka kembalilah ia bihi, dengan dia, dengan al-i'ja' tadi tu. Al-qahqari maknanya suka, seronok. Seronok, suka dengan benda tersebut tu. Suka, seronok dengan benda tersebut. Mana kelalaian lah dengan benda tersebut. Fayarji'u bihi, maka kembalilah bihi, dengan dia, dengan al-i'ja' tu al-qahqari. Al-qahqariyu. Tu oleh suka dan seronok pula dengan perkara tersebut. Falyasta'iz billah, maka hendak minta berlindunglah dengan Allah, min zalika, daripada demikian itu, al-i'ja', daripada demikian itu, beberapa ujuk-ujuk, rasa tercengang dengan diri. Minta berlindung dengan Allah Ta'ala tu ma'amuda wa mati zikri, serta berkekalan dengan zikir lagi. Waltija'i ilallah, serta iltija', mana kembali, pergantungnya dia tu, pergantungnya dia, iltija' dia, pergantungnya dia tu, berhadapan dia, berhadap dia tu ilallah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mulahazati dan ma'amulahazati lagi, dan serta mulahazah, menyilaukan dalam hati dia,
annahu bahawasanya, menyilaukan apa? Annahu akan bahawasanya la yatimmu tidak sempurnalah lahu baginya, bagi man tadi bagi seorang tu, al khalasu, nah, akan keikhlasan, illa melainkan bimadadi syaikhi, melainkan dengan pertolongan guru, dengan madak daripada syekh. Nah, tu mana tadi jadi mana? Wa mulahazati, dan serta mulahazah, memandang ia dengan hati dia tu, annahu akan bahawasanya la yatimmu tidak sempurna lah lahu baginya, bagi seorang al khalasu, oleh keikhlasan, illa bimadadi syaikhi, melainkan dengan pertolongan guru. Tu dia kena mulahazah gitu. Dia tidak akan sampai ke muncak bagi ikhlas mukhlasin illa bimadadi syaikhi, melainkan dengan pertolongan syekh. Tu fa idza fana anil fana, fa idza fana anil fana'i, maka apabila binasa daripada binasa. Tadi fana orang panggil mula-mula, ni fana pula di atas fana. Nah, tu wa khulasa gitu. Wa khulasa min ru'yatil ikhlasi, dalicinglah daripada dipandangkan ikhlas. Tidak orang panggil dia memandai diri dia tu ikhlas maknanya. Nah, fana daripada fana, tidak memandai ke diri dia tu fana. Nah, dan licing daripada memandai ke diri dia tu ikhlas. Tadi kan dia kata ru'yatul fana wal ikhlas. Masih lagi memandai ke diri dia tu fana dan ikhlas. Nah, kelihatan seperti fana dan seperti ikhlas. Tajalla nescaya, tu jawab bagi Izzah tu. Nescaya menyatalah oleh Allah Ta'ala alaiha, di atasnya sahibu hadzal maqam. Tu. Tajalla nescaya, nah, menyatalah di atasnya oleh sahibul maqam tu, oleh Allah Ta'ala maknanya. Tajalla nescaya mentajallilah, menyatalah. Alaiha di atasnya, di atas alaiha sahibul maqam tadi, birridha, dengan redha, wal afa, dengan kemaafan, an kulli, daripada tiap-tiap ma madha, barang yang telah lalu. Nah. Tu. Wa tabaddalat, dan menukarlah oleh Allah Ta'ala nya maksudnya sayyi'atuha, oleh segala kejahatannya sahibil maqam tadi tu, hasanatin, tukar-tukar tu akan kebaikan. Wan fataha, dan membukalah oleh Allah Ta'ala laha baginya, bagi sahibil maqam tu, abwabul adzwaqi, segala pintu-pintu bagi kecapan-kecapan di batin hati. Tu abwabul adzwaqi, segala pintu-pintu, tu segala pintu-pintu bagi segala kecapan-kecapan zauq di batin hati. Wat tajalliyati, toh pada kata al-azwaqi. Nah, toh situ. Ai wan fatahalaha, dan membukalah Allah Ta'ala laha baginya sahibil maqam ni. Nah, abwabut tajalliyati, segala pintu-pintu bagi tajalliyat. Segala pintu-pintu bagi kenyataan atau penyataan-penyataan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fasarat, maka jadilah ghariqatan. Maka jadilah apa nafsu seorang tadi tu ghariqatan, lemah, tenggelam maknanya. Ghariqah. Tenggelam lah maknanya, tenggelam, lemah, lemas. Nah, ghariqatan, tenggelam atau lemas. Fasarat ghariqatan, maka jadilah nafsu seorang tadi tu ghariqatan, jadi apa? Tu jadi tenggelam, lemas, fi bihari tauhidi, di dalam lautan tauhid. Ini di dalam tauhid yang diserupakan dengan lautan lah tu. Tu semua tasbih lah kata tu. Dah.
Tu dia tenggelam dalam laut tauhid. Lemah dalam laut tauhid. Wa anisatha wa anisatha, dan berjinak-jinaklah. Wa anisatha, dan berjinak-jinaklah ia nafsu seorang yang duduk di makan ni. Balabilul asrari. Tu. Berjinak-jinaklah ia nafsu. Orang yang duduk di nafsu ni. Balabilul asrari. Tu. Oleh hiruk-piruk segala rahsia-rahsia. Orang panggil min idhafatil musyabbah bih ilal musyabbah. Tu. Maksudnya wa anisatha al-asraru kabila bili. Tu. Kabala bili. Gitu. Tu. Bala bilu tu maksudnya apa? Hiruk-piruk lah. Seruan hiruk-piruk, gagak-gegok. Boleh lakulah bala bilu tu. Nak buah makna ikut gilah. Saya suka hiruk-piruk. Hiruk-piruk, gagak-gegok, seruan. Tu. Tu maknanya berjinak-jinaklah nafsu seorang yang duduk di makam ni. Bala bilul asrari ay al asraru kabala bili. Berjinak-jinaklah yang nafsu ni. Oleh segala rahsia-rahsia Allah Taala seperti hiruk-piruk. Masuk gitu. Jinak-jinak. Bit tafridi ke tagridi tu? Deh. Bit tagridi. Tu. Apa dengan menjerit-jerit? Berjinak-jinaklah ia nafsu tu oleh segala hiruk-piruk bagi segala rahsia-rahsia. Berjinak-jinak tu bit tagridi, dengan menjerit-jerit. Ni isyarat kata fana fil fana ni. Tu kadang-kadang tu orang panggil cakap tu, orang panggil ai. Macam tak kena lah tu. Tu anallah. Itu. Ma fi jubbati illallah. Contoh. Kerana dia mahu nak berjinak-jinak dengan hiruk-piruk segala rahsia-rahsia Allah Ta'ala. Berjinak-jinak tu bitagridi, dengan menjerit-jerit, dengan berteriak-teriak. Waliza, dan kerana inilah summiat, dinamakan. Tu kerana apa? Ambil daripada mana tu? Ambil start daripada tajalla dia. Kerana inilah kerana ditajallikan di atasnya dengan redha, kemaafan, dan ditukarkan segala kejahatan jadi kebaikan, dibukakan baginya segala pintu-pintu kecapan batin hati. Jadilah nafsunya lemah dalam lautan tauhid. Jinak-jinaklah nafsu dia dengan segala hiruk-piruk rahsia-rahsia Allah. Jinak-jinak tu dengan menjerit-jerit. Kerana inilah summiyat mardiyatan, dinamakan dia nafsu tu akan mardiyah. Tu. Mendapat redha tu lah. Ini orang panggil nafsu kebanyakan para sahabat. Kerana apa tu namanya nafsu mardiyah? Ilak pada kata summiyah. Li'annaha, kerana sesungguhnya kerana sesungguhnya hadzal maqam. Boleh. Ini maqam ni. Ataupun li'anna nafsa, kerana sesungguhnya nafsu ni bi'inayatillahi mar'iyatan. Dengan segala penjagaan daripada Allah, mar'iyatan, sebagai pertolongan. Wahia, dan ia mardiyatu ni asadi satu, ialah nafsu yang keenam. Illa, melainkan anna ay lakin, melainkan sesungguhnya ini lakin, akan tetapi sesungguhnya sahibal himmatil aliyati,
tuan yang empunya hemah yang tinggi itu la yarda, tidak redha ia bil wukufi, dengan berhenti diam inda hadhil maqamati, di sisi ini segala pangkat-pangkat. Tu orang yang hemah tinggi tak akan berhenti sini. Maknanya terus lagi lah. Terus lagi dia mujahadah lagi. Wa in kanat saniyatan, dan jika adalah ia nafsu hak duduk ni, maqamat hak dia duduk ni saniyatan. Nah, mulia sekalipun. Saniyah mana tinggi. Nah, saniyah mana seni yang tinggi, halus. Sekali pun tinggi, mahal dah ni. Orang duduk di nafsu mardiyah ni. Tetapi bal bahkan yasiru, menjalanilah ia minal fana'i ilal baqa'i, daripada fana tadi itu ilal baqa'i, kepada baqa. Itu. Itu. Mana dia mujahadah lagi. Sehinggalah dia tu sampai kepada maqam baqa. Wa yatlubu waslal wasli, dan menuntutilah ia akan waslal wasli. Nak terjemah mana waslal wasli? Akan sampai, daripada sampai bitamamil liqa'i, dengan sempurna perjumpaan dengan Tuhan. Fatunadihi, maka diserukan dia haqaiku, oleh segala hakikat-hakikat al-akwani, alam semesta ni. Alam semesta ni akan seru dia. Dia akan dengar alam semesta ni panggil dia. Fatunadihi haqaikul akwani, maka menyerulah akan dia seorang yang maha bakak ni, haqaikul akwani, oleh segala hakikat-hakikat bagi akuan. Bukan meja ni kecek, hakikat dia tu kecek. Nah, orang lain tak ada dengar lah. Nah, haqaikul akwani akan menyeru dia. Seru gua ni makal kau ni. Innama hanya sanya nahnu fitnatun, kami ni adalah cobaan. Pala takfur, jangan engkau tu kufur. Tu harta kau gapo semua. Akan menyeru dia. Ngana? Seru ke apa? Seru tak deh. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Hanya sanya kami ni harta dunia ni. Kami ni pangkat, nak kami ni rumah, kami ni apa, duit wang ringgit ke apa semua sekali ni, fitnatun, ialah cobaan daripada Allah Ta'ala, fala takfur, maka jangan engkau kufur. Itu kita orang nafsu amarah ni tak ada dengar ni. Orang duduk di nafsu ni dengar. Tu orang sampai di maqam baqa dengan Allah Ta'ala, kekal hati dengan Allah Ta'ala. Wa anna ila rabbikal muntaha. Ini lagi ni. Wa anna ila rabbikal muntaha. Tu. Dan sesungguhnya kepada Tuhan engkaulah al-muntaha. Apa? Penghujung yang paling asal daripada hidup ni. Itu muntaha. Nah, penghabisan yang paling habis sekali tak ada. Tuhan. Tu segala haqaikul aqwan yang akan bersuara pada dia. Nah, akan memanggil dia. Ya, ya abdallah, hi hamba Allah. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Hanya sahaja kami ini cobaan, jangan kamu kufur. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Tuhan engkau lah tepat penghujung yang paling asal, yang paling humbi sekali, yang paling sup sekali, tak ada dah nak lebih sup pada tu. Tu sebab dia kata dalam tu fala taltafit, maka janganlah berpaling engkau li ghairihi, lain daripada Allah Taala. Jangan kamu berpaling kepada lain daripada Allah Taala. Kenapa? Fa innahu, kerana sesungguhnya ghairallah tu fitnatun, ialah cobaan, syaghilalaka an maksudika. Itu ialah cobaan. Cobaan mana? Cobaan yang menyibuk-nyibukkan bagi engkau tu daripada meninggalkan tujuan engkau. Itu. Tu jangan kamu berpaling. Habis itu tu situ ya tu tepat orang panggil makhluk kau haqiqul aqwa. Fa idza sara ila manazilil abtali wa khallafad dunya wara az-zuhrihi nadahu rabbuhu bi ahsani maqalin. Wallahu a'lam. Di situ lah.
Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Summa, kemudian lam yaktafi bidzalika, tidak mencukupi oleh Allah Ta'ala-nya bidzalika, dengan demikian itu. Mana demikian itu? Bidzalikal mazkur minad dalalati wal wa'di wad dhamani wal qasami. Itu ya. Tak cukup lagi Tuhan dengan wi reti, dengan wi janji, dengan wi jami, dengan bersumpah. Tak cukup lagi bidzalika kullihi. Tu takkid pada kata zalika itulah. Tu. Dengan demikian itu tak cukup lagi oleh Allah Ta'ala, dengan demikian itu semua sekalinya demikian itu, hatta sehingga mana? Amara, telah menyuruhlah oleh Allah Ta'ala bitawakkuli, dengan tawakul. Tu. Wa ablagha. Tu. Wa ablagha, dan menyungguh-nyungguh maknanya. Tu Tuhan. Wa ablagha, dan menyungguh-nyungguh. Bukan setakat suruh saja bertawakul dan menyungguh-nyungguh ke di atas perintah tawakul tu. Wa anzara, dan memberi amaran pula oleh Allah Ta'ala di atas orang yang tidak tawakul. Mana? Faqala Allah Ta'ala, maka berfirman oleh Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal, bergantunglah oleh engkau ya Muhammad, maknanya hey Nabi Muhammad, asal khitablah. Tapi kita pun kena jugalah. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Hendak bergantung hatilah olehmu hey Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngonek-ngonek. Alal hayyi, di atas yang maha hidup, allazi la yamut, yang tidak mati ya Allah Ta'ala. Tu. Tu kenapa? Karena apabila mu bertawakul, menggantung hatimu di atas Tuhan hayyun la yamut, maka terputuslah orang panggil pergantungan hatimu di atas yang tu yang mati. Tu ataupun karena apabila mu bergantung di atas alal hayyi, di atas yang hidup yamut tapi mati, maka pergantunganmu tu akan terputus. Tu inqata'a, nescaya putuslah tawakkuluhu alaihi bimautihi, nescaya putuslah oleh pergantungannya di atasnya dengan sebab matinya seorang yang hidup tetapi mati. Jadi kalau mu bergantung dengan Tuhan yang maha hidup tak mati, maka tak putuslah, orang panggil tawakul mu tu. Tapi kalau mu bergantung dengan yang hidup tapi mati, maka akan putuslah pergantungan kamu di atas yang hidup tapi mati itu bila mati seorang yang hidup tapi mati tak ada. Habis situ. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan lagi telah berfirman oleh Allah Ta'ala, wa 'alallahi, dan hanyalah di atas Allah Ta'ala juanya. Fatawakkalu, hendaklah kalian tu bertawakul. Tu apa? Dengan pertolongan Allah Ta'ala jualah, hendaklah kalian tu bergantung hati. In kuntum mu'minina. Tengok. Tu inza tu. Tu. Jika adalah kalian ni benar-benar orang yang mukmin. Tu, mu'minina bihi wa musaddiqina liwa'dihi. Mukmin dengan Allah Ta'ala, percaya dengan Allah Ta'ala, dan membenarkan dengan janjinya Allah Ta'ala. Faman lam ya'tabir, maka barang siapa yang tidak ambil pengajaran qaulahu, akan firmannya Allah Ta'ala tadi. Firman Allah Ta'ala ni bukan hak ni saja tak, hak kemarin lagi. Start daripada khalaqakum summa razaqakum, innallaha huwar razzaqu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha fa wa rabbis samai wal ard. Siapalah ini? Faman lam ya'tabir, maka barang siapa yang tidak ambil ibrah, tidak ambil pengajaran, qaulahu, akan firmannya Allah Azza wa Jalla. Tu walam yaktafi, dan tidak mencukupilah iaman barang siapa tadi tu biwa'dihi, dengan janjinya Allah. Makna tidak percaya dengan janji Allah Ta'ala.
Iyo kau Tuhan. Itu. Walam yatma'inna, dan tidak mentomakninah lah, tidak menetaplah ai qalbuhu, oleh hati dia. Begitu. Wala yatma'inna, dan tidak menenanglah oleh hatinya ila dhamanihi, kepada jaminannya, jaminan Allah. Walam yakna, dan tidak memadailah ia. Mana tak reda dia, tak puas hati, tidak qanaah dia. Tidak connect, tidak jadi seorang yang connect dia, tidak jadi seorang yang qanaah dia. Mana tak puas hati lagi. Biqismatihi atau biqasamihi. Bukan kismatihi tu deh. Biqasamihi, dengan sumpahnya Allah Taala. Tuhan sumpah pun dia tak. Ya kau Tuhan ni. Berat ni. Summalam. Kemudian summalam yubali, kemudian tidak mempedalilah ia bi amrihi, dengan perintahnya Allah Taala, wa wa'dihi, dengan janjinya baiknya Allah, wa wa'idihi, dan janji buruknya Allah. Fanzur, ni jawab bagi man tadi. Fanzur, maka tilik olehmu. Ma akan barang, akan maza. Fanzur maza. Maka tiliklah olehmu akan apakah sesuatu yakunu haluhu, yang jadilah oleh kelakuannya. Nak jadi gapo orang ni? Apa maksud? Ni lagu mana email dia tu? Tu. Nah, di mana iman fi qalbihi? Wa min aina ma'rifatihi? Wa min aina imanihi? Nah, di mana iman dia? Di mana makrifat dia tu? Itu maknanya. Fanzur madza yakunu haluhu. Maka tiliklah. Fikir tengok ni. Tilik lagi. Tilik ke apa? Akan apa sesuatu kah? Ada. Jadilah oleh kelakuannya ini apa? Jadilah oleh iman yang adalah hati dia. Di mana iman dia? Maknanya, di mana makrifat dia pada Allah Ta'ala? Siapa setara tu pun tak boleh lagi orang panggil nak terima dengan tu jaminan daripada Allah Ta'ala. Tu. Lepas tu apa tu? Bukan wa ayatun tu, wa ayatun. Nah, wa ayatu mihnatin, gitu. Dan barang mana bala lagi, gitu. Wa ayatu mihnatin. Nama wa ayatun, dan bermula satu ayat pula. Wa ayatu mihnatin. Gitu kita. Dan barang mana bala lagi. Nah, tak ada. Ni bala wa hadhihi, dan inilah mana hadhihi al-halatil mazkurati min adami i'tibari. Wa hadhihi, dan inilah kelakuan yang tersebut daripada ketiadaan mengambil ibrah, tidak mengambil i'tibar bi qaulihi ta'ala tadi tu, wa adami iktifai bi wa'dihi wa ghairi zalika tu. Begitu apa? Dia bantu dalam ni. Wa hadhihi, dan ini mana? Ini kelakuan yang tersebut min adami i'tibari, daripada ketiadaan mengambil pengajaran bi qaulihi ta'ala, wa adamil iktifai bi wa'dihi, dengan ketiadaan memadai dengan janjinya Allah Taala, wa ghairi zalika, dan lain pada demikian itu. Wallah, bersumpah lu. Wallah wa warakausan tu. Wallahi, demi Allah, musibatun syadidatun, ialah musibah yang sangat dahsyat. Wa nahnu minha, padahal bermula kami, minha ay min tilkal musibati. Padahal bermula kami daripada demikian itu musibah, fi ghaflatin azimatin, di dalam kelalaian yang sangat besar. Ada? Tuh. Tengok Imam Ghazali cara dia. Nah. Gapo lagi tak cukup. Nah, ya heret kita mari fikir tengok. Tuhan ni ya gabungkan di antara rezeki dengan kejadian kita. Menunjuk kata bahawasanya yang menjadikan kita puasa, yang beri rezeki kita puasa, dia tak ada Allah. Tak cukup dengan beri pengertian gitu. Nah. Tak cukup lagi orang panggil dengan menyertakan rezeki dengan kejadian kita tu sama. Tuhan beri pengertian pula. Kata bahawasanya Tuhan lah satu-satunya Ar-Razzaq. Ya ajar kita nama dia tu Ar-Razzaq satu-satunya. Tak ada lagi dia janji pula. Nah. Tak cukup lagi dia jamin pula. Nah, tak cukup lagi dia bersumpah dah pula. Kemudian dia suruh kita tu bergantung ngonek-ngonek dengan dia. Dan bersengatan suruh. Bukan suruh gitu-gitu dah. Bersengatan suruh. Sehingga beri ancaman pula bagi mereka yang tidak bergantung hati dengan Allah Ta'ala. Mana in kuntum mu'min tadi.
Maka sebab itulah kalau sesiapa yang tidak boleh ambil ibrah lagi, tak boleh henti pengajaran, tak cukup dengan janji Tuhan, tak bertenang hati dia dengan jaminan Tuhan, tidak cukup dengan sumpah daripada Tuhan, sehingga tidak peduli dia dengan perintah Tuhan, janji baik, janji buruk Tuhan, maka tengok tilik iman dia duduk mana. Nah, mana lagi bala ujian nak lebih daripada ni marinya? Tak ada lah, dia kata. Inilah ujian lebih sekali, wallahi, dia kata. Wallahi. Nah, wa hadhihi wallahi musibatun syadidatun wa nahnu minha fi ghaflatin azimatin. Habis situ. Kemudian kata Imam Ghazali, walaqad qala as-sadiqul aminu sallallahu alaihi wasallam li ibni Umar, kaifa anta wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajli wa ajli. Sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.